مساء الخير مشاهدينا أوفياء الثقافية نيوز، أرحب بكم وأسعد دائما بلقائكم في موعدنا الثقافي. وسهرة اليوم سهرة ثقافية فنية إسبانو جزائرية بامتياز، حيث تنظم مؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر سهرة الخميس 21 نوفمبر حفل فني من إحياء فرقة أمالغاما الإسبانية. وللحديث عن هذا الحفل نستضيف الفنانة الجزائرية راقصة الفلامينكو سمرة. مساء الخير. مساء النور. مرحبا بك معنا. وكما تحيي الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي بذات اليوم، يعني سهرة الخميس 21 نوفمبر حفل أيضا فني مع فرقة ياسين أورينتال جروف، ولهذا الغرض نستضيف ياسين. مساء الخير. مساء النور. إذن البداية مشاهدينا أكيد مع سمارة لاس موخيريس بريميرو. البداية فرقة أمالغاما حديثة التكوين، يعني عندكم عامين من اللي أنشأتوا هذه الفرقة. هذا ثاني حفل تقومي به في الجزائر مع مؤسسة فنون وثقافة. هذا ثاني، نعم. الحفل أنا في سبيكتاكل لو موا ديرني، وهذه المرة الثانية لي. كانت لاخك، يعني الوكالة هي اللي دعاتك في هذا الحفل. أمالغاما كما قلت لك يعني هي فرقة حديثة التكوين. واش تقدري تتحدثينا على الفرقة؟ Donc c'est un groupe de flamenco traditionnel que j'ai créé avec un guitariste espagnol. Voilà. Donc moi je suis algérienne, je me dédie à la danse et lui à la guitare, et nous avons eu l'idée de former ce groupe avec des musiciens espagnols. وباش يعني نركزوا على هذه الحفلة، peut-être سمارة contrairement à beaucoup d'artistes، انت موهبة الرقص جاتك يعني في سن متأخرة ولا اهتميتي بهذا المجال que récemment؟ C'est vrai que ça n'a pas été quelque chose je m'y suis mise assez tard en fait. J'ai toujours beaucoup écouté le chant flamenco, j'ai beaucoup aimé cette culture depuis longtemps, mais je me suis dédiée professionnellement assez tard. انت زدتي في الجزائر، قريتي هنا في الجزائر. انا هنا قريت هنايا. بعدين رحتي يعني فرنسا، من فرنسا كنت نقرا في الجامعه في لا سوربون، وثم باللي بديت نرقص. يعني احتكيتي اكيد مع اسبانيول كما قلتي، كان عندك الحب هذا تاع الرقص الفلامينكو تاع الثقافه الاندلسيه. كجزائريه ماشي نقولوا نورمالمون، باسكو احنا عندنا الرقص مناطق كبيره في الجزائر متنوعه، ربما لانه الرقص في الجزائريه عند الجزائريه هذا اللي يشجعك انك تروحي لهذا المجال. C'est vrai que moi j'ai toujours aimé les danses traditionnelles algériennes depuis toute petite, mais c'est vrai que le flamenco c'est quelque chose qui m'a attirée spécialement, plus qu'une autre danse. بعدها رحتي لإسبانيا، احتكيتي أكيد كما قلتي مع العازف على الجيتار، هو اللي يعني يرافقك في الحفل. C'est moi qui ai eu l'idée de monter un groupe parce que j'avais envie de me produire, j'avais envie de montrer ce que c'était le flamenco traditionnel que j'aime, qui me passionne, et j'avais envie de partager cette expérience. Et avec ce musicien, on s'est vraiment entendu, on avait les mêmes goûts, on avait les mêmes envies de partager, et donc on a monté ce groupe. الفلامينكو تقليدي، يعني تحاولوا أنكم في كل مرات Voilà, j'essaie de préciser parce qu'il y a beaucoup de confusion par rapport au flamenco. Alors quand on pense au flamenco, on pense au rumba, on pense à la fiesta, etc. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion vis-à-vis de ça. Nous, on fait un répertoire traditionnel avec du chant traditionnel, de la danse traditionnelle et de la guitare. Voilà. ربما كبداية مازال، لكن أطرح السؤال تدمام سمارة، هل حاولتي أنك يعني تديري فيوزيون مع الموسيقى الجزائرية والإسبانية ولا الرقص؟ لما لا؟ J'aimerais bien dans un premier temps avoir incorporer des instruments algériens, derboka, mandoline. J'aimerais vraiment incorporer ça. Donc c'est en projet, j'ai vraiment ça en tête. J'aimerais connaître des musiciens algériens et les incorporer à mon groupe. وانت راكي في بداية الطريق، يعني بعد عامين من إنشاء هذا الجروب، اسك تحسي باللي مازال أشياء يعني جديدة تقدري تمديها؟ bien sûr, il y a toujours des choses à faire. Le meilleur est à venir, j'espère. إن شاء الله أكيد. وكي يكون طموح يعني l'ambition تاع الإنسان، la passion surtout. Voilà, c'est vraiment la passion. C'est ça qui m'anime. بالفعل. أورينتال جروف أيضا فرقة حصل لنا شرف أن استقبلناكم ياسين في حلقاتنا السابقة. إذا حفل يوم الخميس مع الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، هذا نورمالمون ديروا له يعني لا برومو للالبوم تاعكم. نعم، الالبوم هنا في الجزائر خرج يا 6 موا مع بلدة ديفوزيون،
bon, l'album من قبل خرج à Barcelone, c'était une autoproduction. الحب يغلب الوحشية. Le titre de l'album, il s'appelle comme ça. Et là, on est content de pouvoir présenter enfin à Alger avec un spectacle. Dans ce cas-là, on est très content surtout que l'Arc nous ait invités, nous ait produit pour ce concert-là. Et les gens vont pouvoir écouter un peu l'album et surtout voir le live. Que je pense que le point fort d'Oriental Groove, c'est le direct, c'est le live. Sur scène, on va être 4. Il y aura Agnol Lopez. Lui, il est de Girona, c'est le nord de la Catalogne. Mais il est spécialisé dans tout ce qui est la percussion orientale et méditerranéenne. Mais il fait un mix entre la batterie et la percussion traditionnelle orientale. Il y aura Oscar Ferret, il est pianiste, il vient du monde du jazz et il fait un mélange entre... d'ailleurs, il va jouer avec un piano acoustique et aussi avec un clavier où il fait des basses électroniques. On fait un mélange. Aussi, il y aura ce qui est le chef d'orchestre, ce qui est l'Oriental Groove, c'est Yanis Papaioannou, c'est lui qui dirige l'orchestre. Lui, il est d'origine grecque, mais il vit à Barcelone, ça fait déjà 4 ans qu'on travaille ensemble. Et moi. ويانيس اللي راهو قاعد معنا في البلاطو راهو عاقل لانه ملي جا هو قاعد بالاله ديالو. Bouzouki, il joue le oud électrique. Nous on dit que c'est le Jimi Hendrix du oud. On lui met une touche rock que normalement dans la musique traditionnelle le oud c'est un instrument avec beaucoup de respect. Mais c'est un instrument traditionnel où beaucoup de gens peut-être n'aiment pas que... Il sera touché par exemple la créativité. Mais c'est bien quand même. Mais c'est intéressant. Et à part de ça aussi, il a un instrument que c'est le bouzouki. C'est un instrument typiquement grec. Il se ressemble un peu... il a la même sonorité que le mandol algérien où on joue le shabi. بالفعل. ويانيس أكيد راح يلتحق معك في نهاية الحصة باش تعطونا يعني أن افونغو عن الحفل. الحب يغلب بالوحشية هو ثاني ألبوم. الأورينتال جروف ثاني فرقة ما عندهاش بزاف من اللي تكونت لكن فرضت نفسها نقدروا نقولوا في الساحة الجزائرية والإسبانية من خلال العديد من الحفلات. ياسين j'ai pas compris là. يعني الجروب تاعك فرض روحه يعني كبر. Oui, c'est le deuxième album. L'album, celui-là, c'est le deuxième. Le premier, il est sorti en 2010. Il est sorti en Espagne. Bon, nous, quand on sort les albums, ils sortent au niveau international. On a la distribution aussi digitale. Ça veut dire que les gens qui veulent acheter l'album par Internet, c'est possible. À part le CD physique. Mais oui, ça fait déjà depuis 2009 qu'on tourne. Cette année, on a fait des tournées par toute l'Espagne, la Catalogne, on a été en France. On a été à Montréal aussi. Et voilà. وهذه المرة راكم في قاعة ابن زيدون برياض الفتح. سمارة حتكوني في قاعة ابن خلدون. يعني ماشي. Non, il n'y a pas de compétence. Nous, on joue à 19h et eux, ils jouent à 20h. Il y aura le temps pour tous. Les gens, ils viennent nous voir à nous, après, ils vont... Voilà, l'essentiel, يحضروا شوية. وأكيد يعني الجمهور الجزائري. Le plus important, c'est qu'il y ait de la culture, que ça respire de la culture. وهاد لا فاريتي هاد يعني التنوع في المواعيد الثقافية تسمح للجمهور واحد يكون قريب يجي يحضر. Voilà. Donc ceux qui aiment le Oriental Groove, ils seront servis. Ceux qui aiment le flamenco traditionnel, ils seront servis. Donc ça fait plaisir qu'il y ait en une même soirée à Alger un spectacle pour tous les publics. وانا ندير شويه بيستون سمارة parce que هي لو بلوس عندها هي la danse, un truc de يعني un ajout vraiment très important. C'est vrai que nous on n'a pas d'album, mais on fait du direct, du spectacle en direct. Donc pour nous voir, il faut venir nous voir sur scène. بالفعل عندنا فكرة تما اذا نقدروا نفهموا سمارة اسك الفرقه تاعكم رايحه فقط في الرقص ولا تفكري انك بلوتار ديروا اغاني خاصه ليكم يعني لما لا دون لي باغ اكزومبل في المستقبل نشوفوا البوم يرافق الرقص يرافق الموسيقى. Bien sûr, on peut imaginer que dans un futur proche on puisse avoir un spectacle enregistré et que le public nous connaisse à travers un spectacle enregistré, c'est possible, mais c'est vrai qu'on fait surtout de la scène. انت عندك 6 في الاعضاء الفرقه ديالك 6. Oui, alors nous avons
un guitariste, Sergio Matesant, qui est de Madrid, originaire de Madrid. Nous avons un percussionniste, Fernando Maya, qui joue du cajon et pandero, c'est une sorte de bendir en fait. Et nous avons deux chanteurs, enfin un chanteur et une chanteuse, Javier Allende et Ana Barba. Donc ils sont tous espagnols et nous nous sommes rencontrés à Séville. جميل. وانتم في زوج تتحدثوا سمارة هو الاسم الفني ليك سيدتي، وياسين تتحدثوا كجزائريين عندهم تجربة ناجحة يعني في إسبانيا. سمارة نبدأ بك بالك، كيفاش تقدري يعني تحكي لنا على تجربتك كفنانة جزائرية في إسبانيا؟ Moi, l'Espagne, c'est un pays que j'aime énormément. D'ailleurs, c'est pour ça que j'y suis la plupart du temps, même si je suis très souvent en Algérie, parce que ma famille est là, bien entendu, et toutes mes racines sont là, mes amis, etc. Et j'ai un lien très fort avec l'Espagne, tout simplement parce que c'est un pays où je me sens bien, où j'ai pu m'épanouir intellectuellement, artistiquement, et où j'ai pu partager des choses avec d'autres artistes. Donc ça m'a donné... L'Espagne m'a donné cette opportunité de connaître une culture qui vraiment me passionne. Donc mon cœur est partagé entre l'Espagne et l'Algérie, même si je suis vraiment algérienne à 100%. Voilà. أكيد. ياسين؟ Moi, c'est un peu ça. comme, mais bon, moi je suis moitié. Ma mère est catalane. Je veux dire que de petit, j'ai eu cette racine aussi de Barcelone. Et aussi, je suis algérien. Je veux dire que je vis entre ces deux cultures. Et pour moi, je trouve que c'est une chance. Je veux dire que peut-être aussi, des fois, c'est difficile aussi hein, de essayer de séparer. Mais à la fin, le résultat, bon, c'est intéressant. Et en plus, dans mon cas là, où je fais de la musique, ça enrichit un peu, surtout la culture à Barcelone. Bon, il y a plein de variétés d'artistes qui font beaucoup de styles de musique. Mais un groupe comme nous à Barcelone, il n'y en a pas beaucoup. Et je pense que ça enrichit un peu la culture. Moi, je pense que les mélanges, c'est intéressant. Ça fait que les gens puissent avoir une perspective un peu plus ouverte des fois. بالفعل. ونقدر نقول لك ياسين انه كما نقولوا لو بروميير با كي فريمون ديفيسيل، انت ربما كانت الخطوه الصعيبه انك في البدايات انك تجي للجزائر، وانت الان تعودت على الجزائر يعني وليت Non, أنا وليت toujours. J'ai jamais non parce que j'ai de la famille ici. J'aime, comme dit, j'ai mes racines. Je suis algérien, je suis berbère. Je veux dire que tu peux pas nier de ça. Je veux dire que c'est impossible. Mais aussi j'aime Barcelone parce que c'est mes racines. C'est votre mère, c'est ma mère et c'est évident que vous pouvez pas séparer l'un de l'autre. Mais bon, je pense que il faut qu'il y ait de tout, non? C'est clair. Il faut qu'il y ait il faut toujours respecter. Même l'inspiration peut-être تجيك أكتر كي تكون عندك هذا المزيج جزائري. Oui, moi d'ailleurs toujours je dis j'aime bien de ne pas être en catalan m'agrada de no ser d'enlloc, ça veut dire des fois j'aime être de nulle part, non? Pour créer d'autres pour m'inspirer. D'ailleurs c'est une phrase qui m'inspire beaucoup. بالفعل. إذا قبل أن نختم أذكر مشاهدي قناة الجزائرية أن مؤسسة فنون وثقافة ستنظم حفل أمالغاما مع سمارة راقصة الفلامينكو بقاعة ابن خلدون على الساعة 8، والوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي دائما سهرة الخميس مع أورينتال جروف بقاعة Ibn Zaidoun, Riyad al-Fath. Un dernier mot, Samara. Moi, je voudrais juste me réjouir de toutes les choses qui se font au niveau culturel en Algérie. C'est vrai que pendant longtemps, c'est un secteur qui avait été un petit peu mis de côté étant donné le contexte. Et aujourd'hui, je me réjouis vraiment qu'on puisse donner l'occasion à des artistes algériens de venir se produire dans notre pays. Prochaine fois, on doit être ensemble. Voilà, on fera quelque chose ensemble. Mais voilà, je voulais rendre hommage aux organisateurs, au ministère Agriculture, de faire en sorte que le public algérien puisse avoir accès à des choses intéressantes. Yassine وأنا j'ai fait exprès باش جبتكم في زوج يعني باش ديروا يعني أكيد ربما مشاريع في المستقبل. Bien sûr, Inch'Allah, on gardera contact. C'est clair qu'il y aura des opportunités, Inch'Allah. On se croisera. Inch'Allah. Moi, remercier surtout à l'ARC, l'Agence algérienne de rayonnement culturel, pour nous inviter, pour produire le spectacle. Aussi, remercier à Algérie parce que vous nous traitez très bien chaque fois qu'on vient. On est très bien accueillis. Et surtout, inviter les gens
Alger, l'Algérie qui consomme de la culture. Oui, surtout ça. Et c'est toujours un plaisir de vous avoir معنا ياسين سمارة 1 2 3 Viva l'Algérie. أكيد. وقبل أن نختم أيضا يلتحق بنا يانيس باش تسمعونا ونختموا بتفضل. شكرا ياسين ويانيس على أنغام الجزائر. مشاهدينا سنختم هذا الموعد الثقافي. أشكركم دائما على المتابعة. سلام. الجزائر زينك اخطف عقلي وسكانك زادوا لبحات حسن. يا الجزائر زينك اخطف عقلي وسكانك زادوا لبحات حسن. خود رقاني حسنك غالي، خود رقاني حسنك غالي يا دينا سيدي عبد الرحمن. يا البيضاء العالية خليك فنجان، يا البهجة العالية ناسك شجعان. يا البيضاء العالية خليك فنجان، يا البهجة العالية ناسك شجعان. قربك فين رجع أفكاري هيجا، وبغيت فيك فرجة بين الإخوات. يا الجزائر زينك اخطف عقلي وسكانك زادوا لبحات حسن. يا الجزائر زينك اخطف عقلي وسكانك زادوا لبحات حسن. صورو الجزائر زينك اخطف عقلي وسكانك زادوا لبحات حسن. يا الجزائر زينك اخطف عقلي وسكانك زادوا لبحات حسن. يا الجزائر زينك اخطف عقلي وسكانك زادوا لبحات حسن. يا الجزائر زينك اخطف عقلي وسكانك زادوا لبحات